ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ TV84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आया प्रोग्राम सच्चो सच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आज 6 अगस्त 2018 23 सावन नानकशाही संमत 550 का दिन है। तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असं दर्शकों के ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा इस तरह दस दईए व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन का इको एक चैनल TV84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, बेलफास्ट केबल इन कैनेडा, roku, चादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स, ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ TV84 ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ जिस तरह साडी टीम ने TV84 की टीम ने आई थिंक 3 सी बड़े वधिया फंक्शन उन्होंने अटेंड किया, तुसीं भी शमूलीयत की, मैं भी की। सो इस बारे तुहाडे विचार जानना चाहांगे और उस तो बाद अज दा जो अहम इशू है उस बारे तुहाडे विचार साझे। देखो, जिवें ये ਐਤਵਾਰ ਦਾ दिन खास तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सी जी। बेशक असी 3 इवेंट्स ही कवर कर सके, लेकिन इनविटेशन घट्टो घट्ट 5 इवेंट्स का सी एक मैसाचुसेट्स दे विच भी सी जी। और तीनों ही इवेंट्स अहमियत रखदियां सी, भावें कुदरत भी अपने पूरे जोबन ते सी और 90+ टेंपरेचर जी, और तीनों ही इवेंट्स ओपन दे विच सी। सो ज़ाहिर है कि एक जिहड़ा टेस्ट भी हुंदा है, पर असी समझदे हैं भी जिहड़ी खालसाई स्पिरिट है और जिहड़ा गुरु प्रति शरधा लगाव है, दो इवेंट्स दे विच ज़ाहिर है कि बड़ा प्रतक्ष सी। बिल्कुल, नो डाउट। और जे असी सिलसिलेवार गल करिए, क्योंकि वड्डा रिचमंड एरिया दा स्मोकी पार्क उस दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल सोसाइटी वालों 2 कौम दे जिहड़े 18वीं सदी दे महान जरनैल होए ने, जिन्हां ने सिख राज स्थापित कीता 18वीं सदी च, उन्हां दी याद नूं समर्पित बहुत वड्डा जिहड़ा इकट्ठ रखिया होया सी, जिस दे विच अड्ड जिहड़े ने थावां तो अड्ड गुरुद्वारा कमेटियां संगतां दी नुमाइंदगी भी सी, बाहर स्टॉल भी लगे हुए सी, देसी घ्यो दीयां जलेबियां जिहड़ा खास अट्रैक्शन दा वाइस सी। और दोनों ही बहादुर योधे बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्हां दी शहादत नूं समर्पित, क्योंकि इस सोसाइटी दा नाम ही बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्हां दे उत्ते और उन्हां दा जिहड़ा शहीदी दिन वो तो ज़ाहिर है कि उन्हां दी शहादत, उन्हां दे 4 साल दे बच्चे अजय सिंह दी शहादत, उन्हां दी सिंघणी सुशील कौर दी शहादत, उसने शहीदां दी कतार च अपनी थां बनाई है शहादतां दी लाइन च। लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर वालों 10वें पातशाह दे थापड़े नाल किवें तीर दी बख्शिश और खालसे दा जथेदार 5 सिखां दी कौंसल निशान साहब नगारा दे के पंजाब भेजना और बाबा बंदा सिंह बहादुर वालों फिर जिन्हों कहंदे ने हेठली उत्ते लिया देनी और वो समाणा होए, सरहंद होए। सरहंद क्योंकि बहुत वड्डा जिहड़ा है वो इन्हां दा एम्पायर दा हिस्सा सी, मुगल एम्पायर दा, और चापड़चिड़ी दे मैदान दे विच सूरज चढ़न तो सूरज डुੱਬਣ तक 800 साल दे ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਔਰ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਇਤ ਸੀ, ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ कि गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब की विचारधारा ते आधारित राज पाक कायम होया और जिहड़ी रॉयल स्टैंप शाही स्टैंप सी उस दे उत्ते शब्द सन देगो तेगो फतेह हो नुसरत बेदरंग
याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह कि देग तेग फतेह ते अतुट बख्शिशां ये सानू गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कीतियां। सो ज़ाहिर है कि जे देग तेग दा कानसैप्ट जिहड़ा है वो इंप्लीमेंट होया ते पहला फरमान उस सिख राज दा सी कि जमीन वाहण वाला जमीन दा मालक है, टिलर ऑफ द लैंड इज द ऑनर ऑफ द लैंड। और ये दुनिया दे विच पहला अपने यूनीक किस्म दा लैंड रिफॉर्म सी। फ्रेंच रेवोल्यूशन दा बहुत बाद 70 साल बाद तो जिहड़ा वो आया। सो ज़ाहिर है भी कल इस मुद्दे दे उत्ते काफ़ी होर भी स्कॉलर्स वालों विचार चर्चा हुई। दूसरा सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया। सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया साडे इतिहास दे वो योधे ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੂ ਦਾ ਫੁੱਲੈਸਟ ਬਲੂਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਚੌਂਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਾਰੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਔਰ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਾਟ-ਬਾੜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ, ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ 30,000 ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਝੂਲਦੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਿਸਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਔਰ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਔਰ ਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਜ਼ਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਡਸਨ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਪੈਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਤਾਫ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਸਿੰਗਰ ਹੋਣ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਭਾਈ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਬਾ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਯੁੱਧ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਤਕਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2003 ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ 16 ਸਾਲ 16ਵੀਂ ਸੀ ਗੱਤਕਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਔਰ ਯੂਰਪ ਚੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਟਨ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਥਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 12-1 ਵਜੇ ਔਰ ਪਾਸਟ ਮਿਡਨਾਈਟ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਮੁੱਕੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਅ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਵੈਂਟ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਨੇ, ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਜ ਦਾ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਮੋਕੀ ਪਾਰਕ ਦੀ। ਕੱਲ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕ ਕਰੀਕ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਗੋਰੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ 6 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 2012 'ਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਦ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇਹ 5 ਅਗਸਤ 2012 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਲੀ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਾਈ ਨੂਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨਿਕਲ ਪਏ ਵਿਸਕੌਨਸਨ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮੇਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਵਰਸਟ ਆਵਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਸਟ ਆਵਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਜਿਹੜੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖਦ ਆਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ਉਹ
ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮਰਫੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ। ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 41 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਨਾ ਬਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 39 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ US ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 500-600 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਲਪ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਦੂਜਾ, ਹਰ ਅਮਰੀਕਨ ਇਵੇਂ ਗਿਲਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 6 ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ US ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆਏ, US ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਣ 'ਚ ਆਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਜਿੱਥੇ ਹੋਮਲੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਕੱਪ ਆਫ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿਦ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੈਲਡੈਫ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ TV ਚੈਨਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ CNN ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਟੈਡ ਕੋਪਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਡ ਕੋਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਕੂਪਰ ਐਂਡਰਸਨ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਈਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਨੋਬਲ ਜੈਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਥ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਸੋ 6 ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਨਵੇਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਡਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ।
ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਲੀਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੂਕਲੈਕਸ ਕਲੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੈਮਿਸਟ ਰੇਸਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਸਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਮਰਫੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸਾ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਰੇਸਿਸਟ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈਸਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫॉरगिविंग ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਜ਼ੀਨੋਫੋਬੀਆ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹੀ ਵਾਇਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ 6 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 6 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਫੂਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁਨਾਮੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਰੀਕੇਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਇਲਾਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ, ਪਹਿਲਾ 1914 ਤੋਂ 1918-19 ਤੱਕ, ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ 1939 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ 2 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਕੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ, ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਔਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੌਫ ਦਾ, ਠੀਕ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਮਿਲੀਅਨ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਲੱਖਾਂ ਜਿਪਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ, ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟ ਸੀ।
ਪਰ ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰੈਂਡਰ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਔਰ ਬਰਮਾ ਔਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਠੀਕ 73 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ, ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੈਟ ਐਂਡਡ ਦਾ ਵਾਰ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਸਰੈਂਡਰਡ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਰਮਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਫੀਟ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ 73 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਔਰ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,40,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਿੰਗੇਟਡ ਬੱਚੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨੋਬਿਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਲੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਝਾਰਖੰਡ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਿੰਗੇਟਡ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਬੰਕਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਜ਼ੂਨੀ ਮਤਸੂਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 73 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਐਟਮ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਫੈਕਟ, ਡਿਫਾਰਮਸ ਉਹ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ 8 ਸਤੰਬਰ 1945 ਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਰਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਬੰਬ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਕਜ਼ੂਮੀ ਮਤਸੂਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੀਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਪੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਦਾ ਹੈਲਿਸ਼ ਸੀਨ ਆਫ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਦੈਟ ਮਾਰਨਿੰਗ 73 years ago and the agony of the victims, telling the audience to listen as if you and your loved ones were there। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਥ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। He raised concerns about the rise of egocentric policies in the world and warned against the idea of nuclear deterrence as a threat to global security। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਟਰੈਂਸ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਇਆ ਜੀ
ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਟਰੰਪ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਹੋਪਸ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ UN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਲਸਿੰਕੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ 18 ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਮਤਸੂਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਟਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਬਲੈਟੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਿੰਗ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। ਔਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇਅਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਸਨਲਸ, ਰੀਕਿੰਡਲਿੰਗ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਹੈਡ ਈਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਕੋਲਡ ਵਾਰ। ਕਿ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 1999-90 ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 15 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, 2 ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਿੰਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਟਰੈਂਸ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾਜ਼ ਆਰ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਛਤਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਸੂਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਦੈਟ ਸੀਕ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਡਰ by only generating fear in rival countries, he said, urging world leaders to negotiate in good faith to eliminate nuclear arsenals। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਸਾਰ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜੋ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਉਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਡਵਸ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਦਾ ਸੈਨੋਟੈਫ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੂ ਦਾ ਵਿਕਟਮਸ ਆਫ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਬੋmbing ਡਿਊਰਿੰਗ ਏ ਸੈਰੇਮਨੀ ਟੂ ਮਾਰਕ ਦਾ 73rd ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਬੋmbing ਐਟ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਬੋਮ ਡੋਮ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ ਯਾਦ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੋਮ ਹੈ। ਔਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ 1,40,000 ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨਾਗਾਸਾਕੀ 'ਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 70,000 3 days later, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 73ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਇੱਧਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ US ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਜਦੋਂ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੋਖਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ। ਆਲਮੋਸਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਲਾਊਡਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪ੍ਰੈਹੈਂਸਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਸਟ ਬੈਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫੋਲੋ ਸੂਟ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਪ੍ਰੈਸਲਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਲਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ-ਹੋ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਈਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਟਰੈਂਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮਤਸੂਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆਫ ਦਾ ਹੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਿਸਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਵਰ ਦਵਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸਲਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੀ 73rd ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ASTA ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰਨ ਇਹ ਖਾਸ ਸਟੇਟਸ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ 47 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 37 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 37 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਜੀਮ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵਾਜ਼ਨਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਕੋਈ MA ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ NSG, ਔਰ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ NSG ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਵਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੇ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਾਸ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ NDTV ਖਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ CTBT ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਪ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਬਲਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਬੜਿਆ ਡੋਕਲਾਮ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਟਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਡੋਕਲਾਮ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਬ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਨ ਵਰਲਡ ਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰਸ ਟੁੱਟੇ, ਬਰਲਿਨ ਵਾਲ ਟੁੱਟੀ, ਇਸ ਤੇ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ,
ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਲੇ, ਪੋਲੈਂਡ, ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਔਰ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੈਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ। जी डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। इत्थे लेने ब्रेक तो पहला असीं अपन दर्शकों के ਸਰੋਤਿਆਂ अपील ते बेनती कर दईए व्यूअर्स, जिस तरह कि तुसीं जानते हो कि TV 84 एक पंथक चैनल है। TV 84 सिखां, कश्मीरियां ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਰਨੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।